Hello and good evening, everyone. Welcome back to my channel 24 hours in 24 minutes. So, this is the next episode where I'll be traveling to Bangladesh. I'm here in Dubai in Terminal 3 right now, and I've already grabbed a cup of coffee and banana slice as well, just in front of the Costa Cafe right now. So, we'll be heading towards the Bangladesh to transfer a case, and let's explore Bangladesh within these 24 hours. So luckily in this Ambu lift I have met with a wonderful guy. কি অবস্থা আপনার? ভালো ভালো। নাম কি আপনার? আমার নাম হাবিব। হাবিব। তো আপনি বাংলাদেশ থেকে? আলহামদুলিল্লাহ। দেখছেন আপনার রোগী নিয়ে যাচ্ছি বাংলাদেশে আপনার হ্যাঁ মালিকের। দেখলাম তো হ্যাঁ? মাশাআল্লাহ। বাসা কোথায় আপনার? আমার বাসা সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ ঢাকা। আচ্ছা। তো খুবই ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা হলো। সেম টু ইউ। আর কয়দিন ধরে এখানে কাজ করেন? 12 বছর। 12 বছর। বাড়ি যাবেন না? অবশ্যই। কবে যাবেন? এই 6 মান্থ আফটার 6 মান্থ। ঠিক আছে হাবিবুর, খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা হলে। এখন হাবিবুর ভাই আমাদেরকে সাহায্য করবেন রুগীকে এখান থেকে আম্বুলিফট থেকে এয়ারক্রাফট পর্যন্ত নামানোর পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে হাবিবুর ভাই, ধন্যবাদ। বেস্ট অফ লাক। থ্যাংক ইউ। So alright guys, I just came into the aircraft. So this is the aircraft that I'm flying with Emirates. As you can see, the passengers are boarding and the patient is already there inside the curtain, and we are heading towards Bangladesh. So I'm very excited to be in Bangladesh actually after a long time, because I've done my graduation in Bangladesh. This is my, you can call it as a second home actually, where Bangladesh have given me a lot of things. I was born and raised in Nepal. I have not said that I think in my vlogs, but I was born and raised in Nepal, and I went to Bangladesh for my medical studies. So I was in Rajshahi in Bogra. I studied in TMS Medical College. I was there for 6 years. Wonderful place, and that's the reason, Bangladesh. I owe a lot to Bangladesh, and to help Bangladesh by shifting the patient from Dubai to Bangladesh. I love to do this job, and I love to help the Bangladeshi people as well, whatever I can do from my side. So after a while we'll land in Bangladesh. It's a 4.5 hour flight, yeah. So we'll be landing into Bangladesh. Today have traffic So, jam also yes. on our road, because our new parliament member take oath. So today is the oath taking day Yeah, for the yeah. new BNP, right? Yeah. You know Okay. about our Yeah, I do. election? I was following up. Yes. Oh. Yes. So, ladies and gentlemen, welcome to Bangladesh, Dhaka. We arrived in Dhaka just now, and these two gentlemen helped me to land over here. Your good name? My name is Imam Hussain. My name is Sifat. Sifat. And your name? Muhammad Mirjanur Rahman. Okay. So, lovely day in Dhaka. It's a new beginning for the Bangladeshi people. Today is so basically there was a recent election held in Bangladesh. As I mean, most of the people have known all around the world right now, and today is the oath taking ceremony. So lots of the prime minister, president from different countries are here in Dhaka. So it's going to be quite traffic in Dhaka today. I'll be on the way to the hotel, and I would like to give Imam and Sifat a big surprise. You'd like to know this big surprise? Yeah. You want to know? Yeah. আপনারা কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভালো আছেন? Yes. আপনাদের বাসা কোথায়? এই আমাদের বাসা হচ্ছে, আমরা থাকি ঢাকা মোহাম্মদপুরে, আচ্ছা। বাট হচ্ছে আমাদের দেশের বাড়ি হচ্ছে দিনাজপুরে। আমরা দুইজনের বাড়ি দিনাজপুর। আপনাদের- আপনি বাংলা জানেন? আমি এই জন্যই তো সারপ্রাইজ বললাম। হোয়াট ইজ দিস? এই জন্যই surprise বললাম। মজা নিলেন আমাদের সাথে। আচ্ছা, আমি এখন বলে নিই আপনাদেরকে। আমি আসলে আমার বাসা নেপাল, কিন্তু বাংলাদেশ হচ্ছে হলো আমার দ্বিতীয় বাসা, কিভাবে? সেকেন্ড হোম। কেন? কারণ হচ্ছে হলো আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে TMSS মেডিকেল কলেজ বলে একটা বগুড়াতে আছে, হোয়াট বগুড়াতে। ইজ দিস? তো আপনি আমাদের সাথে মজা নিলেন। ওইখানে আমি পড়াশোনা করছি না, 6 বছর ওখানে পড়াশোনা করছি। তারপরে আমি আপনি এটা তো আমাদের কাছেই ছিলেন, বগুড়া তো আমাদের পার্শ্ববর্তী। এটা আপনার মেলা দিন হয়ে গেছে, কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা। মেলা দিন এখন আমার ও তো বাংলা কথা বলা হয় না তো ওখানে দুবাইতে, তো একটু সমস্যা আছে। তো আমি চেষ্টা করি আর কি। আপনি তো ভাইয়া অনেক ভালো বলতে পারেন বাংলাদেশী। তো চলবে তো বাংলা? Yes, obviously. এতটুকু হইলে চলবে? Yes, হ্যাঁ, yes, yes, আচ্ছা, yes. সুন্দর, ঠিক আছে।
তাহলে আজকে টোটালি বাংলা বলতে পারেন। চেষ্টা করি আর কি। আমি বললাম তো বাংলাদেশ আমার দ্বিতীয় ভাষা, আমাকে এত পড়ালেখা করে মানুষ করছে বাংলাদেশ, তাই না? তাহলে এটা তো মানে ভুলার কথাই না। ফিল করি আপনাকে নিয়ে, বিকজ আপনি আমাদের বাংলাদেশি একজন। আপনি হয়তোবা ন্যাশনালিটি ভাবে বাংলাদেশি না, তবে হচ্ছে আপনি আমাদের বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করছেন, অবশ্যই আপনি আমাদের বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করবেন। এটাই আপনার জন্য দোয়া থাকলো। অনেক অনেক ধন্যবাদ, এটা আমাদের দোয়া থাকলো। অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আর বাংলাদেশিরা আপনারাও ফলো করবেন ভাইয়াকে ইনশাআল্লাহ। তিনি আমাদের একজন স্যার, একজন ডক্টর, এবং উনি বাংলাদেশি। সো ইনশাআল্লাহ আমি বিশ্বাস করি উনি বাংলাদেশি মানুষকে সবথেকে চেষ্টা করবে হেল্প করার জন্য সর্বোচ্চ দিয়ে ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর আজকে বাংলাদেশি হচ্ছে আরো একটু স্পেশাল ডে, আর আমি নিজেকে খুবই লাকি ফিল করতেছি। কেন যে আজকে ওথ টেকিং সেরেমনি, শপথ গ্রহণ বলে না, তো এইটা তো মানে একটা স্পেশাল ডে, তাই না? এত যুদ্ধ করে তারপরে এত মানুষ মারা গেছে, জি জি অবশ্যই, তারপরে এটা চেঞ্জের আজকে প্রথম দিন। জি জি, হ্যাঁ, তো আমি অনেক লাকি ফিল করতেছি যে বাংলাদেশের এই সময় আমি আজকে এখানে আসার মানে আমার কপালে আসছে, তাই না? অবশ্যই আপনি আমাদের চিফ গেস্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমরা ওই শপথ গ্রহণের যে আমাদের যে সংসদ ভবন তার কাছাকাছি থাকতেছি, যাচ্ছি আর কি আমরা। আচ্ছা। তো এইবার আমার বিকেলে চলে যাওয়া লাগবে দুবাইতে, তো বেশিক্ষণ আমি থাকতে পারলাম না, কিন্তু নেক্সট টাইম অবশ্যই আমি কিছু সময় নিয়ে আসবো। ওকে, আর আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। হ্যাঁ, আপনি যদি আমাদের সময় নিয়ে আসেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন, ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের ঢাকা ঘুরে দেখাবো। আর আপনাদের সাথে খালি না, আপনার সাথেও দেখা হবে, ঠিক আছে? আমি বিশ্বাস করি আপনি এই ব্লগটা আপলোড করবেন চ্যানেলে, অবশ্যই বাংলাদেশিরা আপনাকে সাপোর্ট করবে ইনশাআল্লাহ। So apparently La Meridian, right? Yeah. So apparently this bridge was built by Sheikh Hasina. আর আমরা এই যে শেখ হাসিনা যে ব্রিজ বিল্ড করছে ওই এক্সপ্রেস দিয়ে যাইতেছি নাকি? নট অনলি এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের ব্রিজ। ইয়েস, এইটা হচ্ছে মেন কথা। উনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, উনি ওনার দায়িত্ব ছিল, সেটা উনি করছেন। কিন্তু ক্রেডিট যাবে কিনা? হ্যাঁ না, ঠিক আছে, একজন সরকার হিসেবে উনি ওনার মতো করছে, ঠিক আছে, ওকে। বাট এটা আমাদের বাংলাদেশের ব্রিজ, অবশ্যই এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য করছে, এটা আমাদের গর্বের। এবং অলসো আমাদের একটা মেট্রো রেলও আছে আলহামদুলিল্লাহ। এবং আমরা অনেক মানে যারা কর্মজীবী মানুষ, এবং আমাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে গেছে পথগুলো, ঠিক আছে। আর এটা এই হাইওয়ে এই হাইওয়ে দেওয়ার জন্য সহজ হয়ে গেছে, তাই না? নাহলে কথা আছে আমার একটু সেটা হচ্ছে আমি চাই আমাদের যে নবাগত যে সরকার আজকে শপথ গ্রহণ করবেন, আমি তাদের জন্য দোয়া করি এবং তারা যেন তাদের কাজ সহজ হয়ে যায় এবং তারা বাংলাদেশের জন্য আরো ভালো কিছু করতে পারে এবং বাংলাদেশকে একটু সুন্দর এবং ভালো একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। এটাই আমরা আশাবাদী, আমরা বাংলাদেশি এবং বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে এটাই আমাদের প্রাপ্য এবং আমরা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারি। সুন্দর। আর কিছু বলতে চান আপনি? সবাই ভালো থাকবেন, সবাই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকেন, এটাই আশা করি। আমি নেপালিদের বলি, হ্যাঁ, আমি নেপালি ভাইদের আমাদের বলি, আপনারা আমি বিশ্বাস করি যে আপনাদের এমন একজন সরকার আসুক যে আপনাদের ভাইয়া বললো যে শিক্ষা, চিকিৎসা এবং নাগরিকের যে নিরাপত্তা সেটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন যেন হতে পারে, এটাই যে সরকার আসুক না কেন। অ্যাবসলিউটলি। আর আমার বাংলা কথার জন্য সবাই বাংলাদেশি এখন যারা আমার বন্ধুরা দেখতেছে, সরি ফর দ্যাট। আমার বাংলা এখন অনেক দিন হয়ে গেছে, অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ থেকে আমি মানে পড়াশোনা করে শেষ করছি, তো এত স্পষ্ট এখন বাংলা চলে আসে না। আগে বলতাম, আগে অনেক আরো ভালো বলতাম, কিন্তু এখন একটু আটকে যায় মাঝে মধ্যে আর কি। তারপরে চেষ্টা করতেছি। তো এই হাইওয়ে থেকে যাইতেছি, এখন প্রায় 10 মিনিটের পরে আমরা পৌঁছে যাব আমাদের হোটেলে। এসেছে নতুন দিন, সবে মিলে শপথ নিন, ভোট হবে গড়তে ন্যায়ের বাংলা। প্রতি পতলি গলি, প্রতি প্রাণে শোনো গলি, বুকে বুকে দেখো দাড়ি পাল্লা। ভুলে যাও বিভেদ যত, হাতে হাত অবিরত, আধারের দিন হবেই হবে শেষ, গড়বে নতুন বাংলাদেশ। তাহলে আপনাদের কেমন লাগলো আজকের দিন? অবশ্যই ভালো লাগছে, বিশেষ করে আমরা অনেক সারপ্রাইজ, কারণ উনি একজন, প্রথমে আমরা ভাবছি উনি হচ্ছেন একজন বিদেশি এবং উনি বাংলা জানে না, বাট হুট করে উনি সারপ্রাইজ বলে উনি বাংলা শুরু করে দিচ্ছে। সো এটা আমাদের জন্য অনেক সারপ্রাইজ এবং উনি অনেক ভালো মানুষ,
তার সঙ্গে কথা বলে অনেক ভালো লাগছে না না আমাদের দুজনকে। আপনারা আরো ভালো, আমার থেকে আরো ভালো আপনারা। না আমরা চেষ্টা আমার করবো যেহেতু আমাদের help উনি যেহেতু করতেছেন। বিদেশি ভাই, হ্যাঁ অবশ্যই উনি আমাদের গেস্ট, হ্যাঁ আমাদের সম্মানিত। আমার বাসায় অতিথি আসলেও আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে সম্মানিত করার। আর এটার জন্য আমাকে বাংলাদেশে আরো ভালো লাগে। দোয়া রাখবেন, আপনি যদি হিউজ টাইম নিয়ে আসেন, আপনি আমাদের দেশে যাবেন। আমার দেশের বাড়ি বলতে কি আমাদের দেশে তো বাংলাদেশ, বাট আমাদের জেলা হচ্ছে দিনাজপুর, সেখানে প্রচুর লিচু হয়, আমার লিচু বাগান আছে। আচ্ছা। ইনশাআল্লাহ আপনাকে লিচু বাগানে গিয়ে লিচু খাওয়াবো তাহলে এখন যদি সামারে আসেন। আচ্ছা, এখন দিনাজপুরে যারা ভাই বন্ধুরা দেখতেছে, এখন তারাও ডাকবে আমাকে। Yes, yes, অবশ্যই। নতুন বাংলাদেশ, জুলুমের দিন হবেই হবে শেষ, দাঁড়িপাল্লা গড়বে স্বদেশ, গড়বে নতুন বাংলাদেশ, গড়বে নতুন বাংলাদেশ, দুর্নীতি হবেই হবে শেষ, চাঁদাবাজি হবেই হবে। ও আচ্ছা, এই কিন্তু ভালো রান্না করতে পারে। তাই নাকি? বাংলাদেশি, হ্যাঁ এই আচ্ছা। আমাদের বাসায় একটা বড় শেফ। তাহলে তো নেক্সট টাইম তো অনেক খাওয়া দাওয়া করতেই হবে। শুরু করে যা খাবেন আপনি, পোলাও টোলা মানে যে level যা খাবেন। আচ্ছা, আচ্ছা, হ্যাঁ, just আচ্ছা, আমাকে সুন্দর। বলবেন রেসিপি, সুন্দর। সুন্দর করে মেক করে দিবে। ইলিশ মাছ। হ্যাঁ ইলিশ মাছ, ওকে ওকে ওকে। আচ্ছা, তাহলে চলে আসছি হোটেল ইম্পেরিয়ান। এটাই কি না এটাই এটাই hotel? This one, এটাই mention yeah. করতেছে? এটাই Hotel কিনা? হ্যাঁ। Alright guys, this is the Hotel Empyrean. Thank you. Arriving Hotel Empyrean. This is the lobby. Alright guys, now got this welcome drink. Very lovely. I just love to have tea most of the time. Just having beautiful time in Dhaka, enjoying this tea. So after this tea, we're gonna go and check the room as well. Amazing. Here with Mr. Akash. Okay, so Akash is going to brief about this hotel. Yeah. Yes. We have one restaurant in 6th floor. We have one coffee shop in 1st floor. We have one gym center and spa center in 2nd floor. Okay. And- And just before you were saying that this hotel is regarding the Air Force, right? Yes. So it's the in Air Force one of Hotel. the safest place in Dhaka. in the Dhaka. Okay, and the hotel name is? The Imperial Dhaka City Center. sir. Yes, that's right. So if you guys are looking for a very safe place in Dhaka where to stay, so this is the perfect place. So we need to. I will assist you with Thank this, you. sir. Thank you, sir. We update your room. You Yeah. booked executive queen room, but Yeah. we give you. So you have executive upgraded the room. king. Thank Executive you. King room. Yeah. Awesome. Wow. So look at this wardrobe. Okay. Very nice. Wow. Thank you. Perfect. Absolutely amazing. Thank you. Thank you so much, So reception number is 0, sir. 0. and if I need to call to the restaurant, it's It's a restaurant number is 222. 222. Okay. Yes. All right. Thank you. And here is Wi-Fi name and Okay. Wi-Fi password. Okay. All right. If you need just any kind of help, call our Fondex. Fondex number is 0 and Yeah. restaurant number is 222. Thank you, Mr. Akash. Thank you for your so help. much, sir. Thank you. Thank you. for calling. Thank you. Thank you so much, sir. So the room looks very nice actually, very well furnished, good finishing of the room, absolute beauty. So just gonna go and check the washroom as well. Okay, here's the basin, the commode, and this is the place which I need right now. I need to take a shower as quick as possible. Get the magnifier glass. Look at. Okay. Yes. Again, this is me. Welcome to Dhaka, Bangladesh, guys. This is what I love about my life, you know. So I'm working in a hospital, and then I'm doing this patient transfer. And when I transfer the patient, and I finally arrive to the destination, and
get into the hotel room. This is the best part like of the entire journey. So now let me just quickly get a shower, get a nap, and then again I need to get ready. I hope like I will catch up with some of my friends as well in Dhaka. Alright, so now time to take a shower and time to take a nap, guys. Bye. Ooh. Hello, good afternoon from Dhaka, Bangladesh. I just waked up from beautiful nap. I just had 2 hours of sleep. So now 2 of my friends are coming to see me here in my place. Unfortunately, I couldn't go outside to see them because you know I had very less time. But so I'm very excited to see them. These 2 friends are my friends from the medical school. We studied together in Bogra in Rajshahi. So lots of memories with my friends. Yes. দেন কোশি, আচ্ছা, বিল গেটস। তো মুস্তাকিম ভাই, হ্যালো। বাংলাদেশ আসছি, অনেক ভালো লাগছে। আমি প্রায় অনেক দিন পরে আসছি এখানে। তা আপনি বললেন যে আপনি নেপালে ছিলেন, জি জি। তো আমি আবার নেপাল থেকে এখানে আসলাম, তাই না? আপনার নেপাল খুব সুন্দর কান্ট্রি, ভেরি গুড ওয়েদার অ্যান্ড দে আর গুড পিপল। Thank you. Thank you. Here we go. My friend is here. Sadia. Hello. বৃষ্টি কই? কেমন আছিস তুই? বল। তোমরা আসতে পারবে না রে? কেন? বৃষ্টি আছে না? না, বলতেছে যে আমি সরি রে, আমি আসলে অনেক ট্রাই করছি কিন্তু আচ্ছা। বলছে যে ওকে বলবি, ও তো জানে যে ও কবে আসবে। আচ্ছা, আচ্ছা। অ্যাট লিস্ট আমাদের 2 দিন আগে বলবি, আমরা সব না করে অর্ডার করিনি। আমি 2টা স্টার্টার অর্ডার করেছিলাম তাই actually। না? তুই দেখতো তো ভালো লাগছে। কি দেখি ও চিকেন হ্যাঁ 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 নো প্রবলেম। তাহলে দুইজনে একটা দিই, যেহেতু- তিনজন দুইটা না, হ্যাঁ দুইটা। বেবির জন্য কি স্যুপ দিব? হ্যাঁ ইনি ও আমার ও ক্যাশনাটি পছন্দ করে, হ্যাঁ? সমস্যা নেই, ক্যাশনাটি পছন্দ। আচ্ছা ঠিক আছে। বাংলাদেশে মেডিকেল পছন্দ নেই, হ্যাঁ কারণ আমরা মেডিকেল নেপালে ম্যাক্সিমাম মানুষ তো আমাদের দেশে মেডিকেল করতে যায়। জি, জি। আমার ওইখানে যাদের সাথে পরিচয় হয়েছে, আমরা ছিলাম রাজশাহী বগুড়াতে একসাথে। আমার পরিচিত ম্যাক্সিমাম ওরা বললো যে প্রায় 30,000-এর উপরে মেডিকেল করতে আসছে বাংলাদেশে বাড়িয়া। আর মেন কোর্স তুই এমন একটা সময় বলিস, সেই সময়টা হসপিটাল থেকে তোর জন্য একটা শোন যে না, কিছু কিনবো, এই এটা- সকালে ওকে স্কুল থেকে ড্রপ করতে হচ্ছে, আমিও স্কুলে জানি না যে আমি বাংলাদেশ আসবো, আমি কি বলবো? কখন যাচ্ছিস? আমি কালকে জানতেছি যে আমি বাংলাদেশ আসবো। বাংলাদেশে খুব দিয়ে দেবো। না আমি ওকে তোকে তো আমি ঠিক করছিলাম যে ওই পাশটা গেলে কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, ওইটা রেকর্ডটা একটা আছে ওখানে, তো এটা নাই, সরিষা ইলিশ পাওয়া আর যায়। সময় নাই ভাই। ওকে ওকে যেটা দিছো ওটাই। না এটা স্টার্টার, Starter? মেন কোর্স দেখ। তুই কি খাবি? তোর যেটা ভালো লাগে। না না তুই যে খাই, রিকমেন্ড করবি খাই, সেটা। খাই। না না না, তুই যেটা খাবি। এইটা অনেক মাশরুম মজা। স্যুপ, এটা মাশরুম অনেক স্যুপ মজা, খাইছো? অনেক মজা। খাবা না? কেন ইচ্ছা নাই? কি খাবা? বলো কি খাবে? চিকেন ক্যাশিউ। বলো ওইটাই? চিকেন খাবো। আচ্ছা ঠিক আছে, আসতেছে চিকেন। তোমার তো ঠোঁট লাল হয়ে গেছে, বুঝছিস? হ্যাঁ শুরু কর। ওকে এটাও ট্রাই করে নি আমি। এটা আমি যখন বগুড়াতে ছিলাম এটা অনেক খাইতাম। তবে আমি আমার হিসেবে জানিস কি, বিয়ে দেরি করে করা ভালো, তুই আরো না? ঘুরে বেড়া। তারপরে কোনটা কোনটা ভালো আছে হ্যাঁ। সুন্দর, তখন বউকে নিয়ে আবার সেগুলো জায়গায় যাবি, ডাবল ঘোরা হয়ে যাবে। কেমন এটা সেইরকম। মজা? হুম। তো তো ওকে কি ইয়ারতে দুবাইয়ের থেকে মজা? আমি কি বলতে এটা জীবনে অর্ডার করি না, কেন? আমি অন্য জিনিস খাই। তাই না? এটা এখানে আসলে এটাই আমি অর্ডার নেই। দেখি না হুম সুন্দর। খাও চিকেন খাও তো দেখি তোমার কেমন খাও লাগবে। না, চিকেন নিয়ে খাও, কেমন দাও দেখি। হ্যাঁ না খাও, আস্তে 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 আস্তে। গরম গরম উপু দিয়ে খাও। গরম না? এটা ঠান্ডা আছে শুধু ঠান্ডা আছে? কেমন লাগলো? মজা মজা। আচ্ছা তাহলে সাদিয়া, যে তুই কথা বলতেছিলি যে এখনকার অবস্থার জন্য হ্যাঁ। তোর কি ধারণা বল এখন? তো এখন মানে বাংলাদেশের মিলিনিয়ান মানে তোর বয়স 30, 31, 32 এরকম, তো তোর কি ধারণা? এইবার যে নির্বাচনটা হইলো সবাই ভোট কেন্দ্রে যেতে পারছে, আচ্ছা সুন্দর এটা ফেয়ার হয়েছে। ফেয়ার হয়েছে। আচ্ছা কিন্তু
আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে যা কিছু কিছু মানুষ তো আওয়ামী লীগ করতো, আচ্ছা হ্যাঁ, হুম। তারা তো আর মানে সাধারণ জনগণ যারা হুম। আওয়ামী লীগ করতো হুম। তারা তো আর দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারেনি, হ্যাঁ হ্যাঁ, হুম। তো তারাও কিন্তু এই ধানের শীষেই ভোট দিছে, আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা, কেন হ্যাঁ। দিছে? হ্যাঁ। কারণ এই যে একমাত্র আওয়ামী লীগ ভয় পাইতো জামাতকে দেখি, তো এখন হুট করে এই তো বিএনপির আসার কথা ছিল না, আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা তারেক রহমান আসবে, তার হ্যাঁ। মধ্যে তো আমাদের হচ্ছে খালেদা জিয়াও তো মারা গেলেন। হুম, তারেক রহমানকে মানে এমনও মানে শুনতেছি আমরা যে দেশের বাহিরে বা হচ্ছে আওয়ামী লীগ এরা সবাই মিলে তারেক রহমানকে নিয়ে আসছে। যখন তারেক রহমান আসলো হুম। সবকিছু সাজানো গোছানোই ছিল, হুম। মানে ওনার কথাবার্তা সবকিছু মানে গোছানো ছিল, কিন্তু হুম। যখন এই যে কিছুদিন আগে 1 মাস আগে নির্বাচনের 1 মাস আগে সবকিছু উল্টে গেছে, মানে আচ্ছা। কথাবার্তা এলোমেলো হয়ে গেল বুঝতে সবকিছু পারছি মিলে। বুঝতে পারছি তো তখন সবাই ভাবতেছিল যে হয়তো বা জামাত আসতে হ্যাঁ, পারে, যাই হোক, এখন- কিন্তু কিন্তু কাহিনী হচ্ছে যখন জামাত আসতে পারে হুম। এটা যখন মনে করে নিছে, মা দাঁড়া একটা কথা বলি, হুম। জামাত আসতে পারে যখন এটা মনে করে নিল, হুম, তখন এই যে আওয়ামী লীগ হুম। ভয় পেয়ে গেছে। আচ্ছা তাহলে জামাত যদি আসে হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাহলে এদেরকে কখনোই নামানো যাবে না সহজে, হ্যাঁ। কারণ আওয়ামী লীগ জানতো হুম। অনেক বছর আগে যে আমাদেরকে যদি নামাতে পারে হুম। বিএনপি পারবে না, জামাত পারবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এখন বিএনপি ক্ষমতায় আছে কয় বছর ধরে? এখন একটা তো ওই যে হা ভোট আর না ভোটের একটা ইয়ে ছিল, হ্যাঁ। মানে যারা হা ভোট দিছে হ্যাঁ। এটা না, হা- বিএনপির এখন মানে ক্ষমতায় আসছে যে এখন হ্যাঁ। কত বছর পরে আসছে 17 বছর পর, পর, তাই না? 17 বছর। তোর তাহলে তোর মনে হয় যে এরা যে এই যে তারেক রহমান না, হুম। ইনি যে প্রধানমন্ত্রী হইতেছে, যে এরা ভালো কাজ করবে, তুই শিওর? আশা করি ভালো কাজ করবে, কিন্তু ভালো কাজ করতে দেওয়ারও তো সুযোগ দিতে হবে, সেটাই। তাই না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা তো সময় মানে দিতে হবে এদেরকে সময় দিতে একটু। হবে, কিন্তু এখন সময় না দিয়ে দুই এক মানে যেমন এই যে আমাদের টাটানাটানি শুরু করে দেয়। হ্যাঁ, ইউনূস সরকার যখন আসলো আর কি হুম, হুম। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সবাই তো খুশি, হ্যাঁ। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ ওই যে হুম। আওয়ামী লীগ আছে, কিছু হুম। বিএনপি আছে, তখন তারা আবার আলাদা আলাদা, তখন তারা আবার একসঙ্গে হয়ে ইউনূসের পিছনে লেগে গেল আচ্ছা। যে উনি কি করতেছে, হ্যান ত্যান এই সেই, ওনার ভুল ধরা শুরু করে আচ্ছা, দিল। আচ্ছা। সময় দেয় না হ্যাঁ। যে এত কিছু যে এলোমেলো বুঝতে হয়ে পারছি, আছে বুঝতে সেগুলো তো গোছানোর সময় দিতে হবে, সেটাই, সেটাই। তাই না? সবকিছু তো সময় নিয়েই তো আগাইতে হয়। হুম। এখন তারেক রহমান শুরু করবে, হুম। হয়তো ভালো কিছু করা শুরু হুম, করবে, হুম, আমরা হুম। যদি তাকে সময় না দিই হুম, হুম। তো তার ভুল ধরা শুরু করবে হ্যাঁ। আওয়ামী লীগের কিছু মানুষ, আচ্ছা যাতে উনি মানে ওনার সময়টা শেষ হয়ে যায়, খারাপ আচ্ছা। সময় চলে আসে এটাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে হ্যাঁ। এই ব্লগ আমার মেনলি হচ্ছে হলো এখন পলিটিক্যাল ব্লগ হয়ে গেল, বুঝতে পারছিস? কিন্তু এটা দরকারও আছে, এটা দরকারও আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা আমি যে কথাটা আর- বললাম সেটা সাধারণ জনগণের কথা। আর এই হ্যাঁ। এই এই কথা আমরা বলতেছি কেন? কারণ আমরা চাই যে বাংলাদেশ ভালো হোক, বাংলাদেশের মানুষ যে ডিজার্ভ করে যে বেসিক জিনিস হ্যাঁ। সেটা এখানে হোক, হ্যাঁ। তাই না? বাংলাদেশ না আমার দেশ নেপালও, হ্যাঁ, তাই অবশ্যই। একই কথা। তাহলে আমাদের মেন মোটিভটা, মেন উদ্দেশ্যটাই এটা যে ভালো হোক, ভালো। মানুষের ভালো হোক, দেশের ভালো হোক, দেশের বাংলাদেশ নেপাল, তো এটাই মেন কথা। তো এখন সাদিয়ার কথা কেমন লাগলো আপনাদেরকে, আপনি কমেন্টে কমেন্ট করবেন। Alright, so now I'm in one of the lounge in Bangladesh International, Hazrat International Airport in Dhaka, Bangladesh. So enjoying some chicken and noodles and orange drink. So this was all about the vlog for this time in Bangladesh. To all of the people watching my video, see you guys again in the next vlog. For now, bye bye.